with the intro. Hi guys. For communication purpose, I've muted everybody. Hi, this is Ram. I'm also part of Movie Pub, just like every one of us here. So I'm sticking to common language English, though I prefer Tamil. But yeah, so this is a small initiative just to keep up on whole level with this quarantine situation. In order, like, according to our predictions, definitely we won't be going to movie halls anytime sooner. Even after, like, one of the last industries, in fact, to start, I would say I miss it a lot. So last week we had a small putty live session between like 5-6 people, and that is where this idea popped up. And that's it, nothing much. There will be a small 5-minute talk up by the admin, our beloved Srinivas, at the end. Before that, as the poster suggests, we have a small movie discussion, and it is expected like all the people who are out here would have watched this movie Kannum Kannum Kollaiyadithal, and we have 3 people over here who will be allocated 6 minutes each. That's how it's going to go. We have Chandrasekhar, we have Shankar, and we have Santosh. So each person will be given 6 minutes, and it's not kind of a review, I would say it's a view of theirs. It can be on any side. It's about their analysis or their view on the movie. That's it. So 6 minutes each. I'll be doing the timer, and that's it. Can we start? Just a thumbs up would do. And I'll be great. It will be really great to see all of your lovely faces. Vanja arumya irukum. Illa video mute pannalum okay, I don't mind, but faces kaatna inna super ah irukum. We'll be more than happy to see. Yeah, hi Sendil. Great. So the choice of selection of speakers is mine. நான் தான் என்ன admin இங்க, அதான் நான் choose பண்ணேன். Okay. So wiki வாங்கி போட்டு பார்க்கறதுல I'll start with Chandru bro. Oh, great. Okay, and time starts now. Good evening, first of all, everyone. Happy to see the new initiative in Movie Pub. So, everyone understand Tamil? I would really love to do in Tamil. Okay. It's a Tamil movie. So I love Okay. So, see, in the pop-up pandapurame, I got some nervous. So, திரும்ப எல்லா rework homework பண்ணி திரும்ப again movie பார்த்து and it's a small work. Yeah. Just for ஓரளவு ப்ராக்டிவ் வந்து நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு. Just like பேசாம. So கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் இட்ஸ் a new era heist movie. ஓகே, ஸோ எல்லாருமே வந்து வெரி ரேர் பர்சன் அந்த படம் வந்து பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. எவ்ரி ஒன் லைக் த மூவி. அன்பார்ச்சுனேட்டா அதோட ரன் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது தியேட்டர்ல, இந்த டியூ டு கொரோனாவா இருக்கலாம், இல்லை நியூ மூவின்ற இதுவாக இருந்தது. ஸோ ஐ வில் கெட் இன் த திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் இந்த படத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஐ லைக் த டைட்டில் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் அப்படின்ற விஷயமே. ஸோ நார்மலாக நமக்கு அந்த பாட் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ், கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் காதல் என்ற அர்த்தம், விச் இன்டைரக்ட்லி மீன்ஸ் ஒரு ஒரு ஆண் ஒரு பெண் 2 பேரும் பார்க்கும் பொழுது ஒரு லவ் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி 2 பேரோட பார்ட்டிசிபேஷன். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா ஐஸ் மூவிலையும் யாராவது ஒரு பர்சன் ஒரு சைடு வந்து கிரிமினல் மைண்டட் பர்சனாக இருப்பாங்க. ஸ்மால் தாட் 2 சைடும் வந்து கிரிமினலா இருந்தா எப்படி இருக்கும், 2 கண்ணுமே வந்து கொள்ளடிக்கிற மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்குன்ற ஒரு தாட்ல தான் வந்து இதை நான் பாக்குறேன். ஸோ இட் வாஸ் ஸோ ஆப்ட் அண்ட் இட்ஸ் டூ ட்ரிக்கி. நீங்க கேட்கும்போது அது வந்து ஒரு ரொமான்டிக் மூவியோட டைட்டிலா தெரியும். ஓகே, பட் பிஃபோர் படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி யாருமே வந்து இது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு எய்ஸ்ட் மூவி, அதுவும் இல்லாம இவ்வளோ ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கவே மாட்டாங்க. தேங்க்ஸ் டு காஸ்டிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ப்ளஸ் ப்ரொமோஷன். இந்த ப்ரொமோஷன் வந்து அந்த படத்தை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணல. இஃப் இட்ஸ் ஓவர் ப்ரொமோஷனா இருந்திருந்தா மேபி இட் வுட் ஹவ் கான் ராங். எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமா இருந்திருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு கரெக்டா கன்வே இருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். 2வது, இந்த படத்தோட ப்ளஸ் பாயிண்டா நான் பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா காஸ்டிங். ஸோ எல்லாருமே வந்து நாட் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் பர்சன். ஓகே, துல்கர் சல்மான், ஜித்து வர்மா, ரக்ஷன், நிரஞ்சனா, இவங்க தவிர ஜிவிஎம் சாரி. ஸோ அவரோட ஃபெமிலியர் கொஞ்சம் இருக்கும். துல்கர் சல்மான் கொஞ்சம் பேர் தெரியும். ஸோ அதனால நான் படத்துக்கு வந்து ஒரு ஷேடு வந்து கிடைக்கவே இல்லை. இப்போ ஒரு விஜய் நடிச்சிருந்தா படம் இந்த மாதிரி இருக்கும்,
சூர்யா நடிச்சுனா படம் இந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி எந்த ஒரு ஷேடும் இல்லாம இது ஒரு டிஃப்ரெண்டாவே தோணுச்சு. என்ன ஃபிளேவர்ல இருக்க போன்னு யாருக்கும் ஐடியா இல்லை. மேபி ரொமான்டிக்கா இருக்கலாம் கூட தோணி இருக்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு காஸ்டிங். ஸோ உங்களோட நீங்க படம் பார்க்கும்போது ஓப்பன் மைண்டா பார்க்க முடிஞ்சது படத்தை. திருப்பி தான் போவோம்னு சொல்லி ஃப்ரீ மைண்ட் இல்லாம என்னால வந்து ஓப்பனா பார்க்க முடிஞ்சது, புதுசா பார்க்க போகுமா அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் ஸ்பெஷலி த தேர்ட் ஒன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா த ஆர்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியை வந்து we can divide in the 4 parts. First half வந்து we can split it into 2 parts. Part 1 first play, second play and third play, fourth play. இப்படிதான் ஸ்கிரீன் பிளே வந்து ரைட் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலா ரைட் பண்ணும்போது இப்படிதான் ரைட் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிளே, செகண்ட் பிளே, தேர்ட் பிளே, ஃபோர்த் பிளே அப்படின்ற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் பிளேல நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும், சின்ன ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும். ஸோ செகண்ட் பிளே வரும்போது ஸ்டோரியை பத்தி லைட்டா ரிவீல் பண்ணுவாங்க. அந்த இன்டர்வல் சீன்ல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கும். தேர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோரி பிஹைண்டா சப்போர்ட் பண்ற ஸ்டோரி இருக்கும். ஃபோர்த் வில் பி த கிளைமேக்ஸ். பட் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி 4 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல். நீங்க 4 பார்ட்டியும் 4 மூவியா நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இனிஷியல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப், அதாவது மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து துல்கர் சல்மான் என்ன ஆக்சுவலா பண்றாங்கன்ற வரைக்கும் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிளே. ஸோ இல்லை கேரக்டர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 25 மினிட்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்திருக்காது. பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்டோரி நரேஷன் கேஷுவலா போகும், எதை நோக்கி போகுதுன்னே தெரியாது. 2 பேர் லவ் பண்ணுவாங்க, அகைன் லவ் ஸ்டோரியா தோணுமா அப்படின்ற பட்சத்துல எப்ப வந்து ஸ்டோரி லாஸ்ட் 1 minute ஓகே. ஸோ அந்த ஸ்டோரி பிளே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்த விஷயம். முக்கியமான விஷயம் ட்விஸ்ட் இன்டு ட்விஸ்ட். ஒரு ட்விஸ்ட் முடிஞ்சு இன்னொரு ட்விஸ்ட் போறோம்னு நினைக்கும் போது அங்கிருந்து வேற ஒரு ட்விஸ்ட். ஸோ ஆடியன்ஸ் வந்து என்கேஜாவே இருந்தாங்க அந்த படத்தோட. ஸோ எங்கேயுமே மைண்ட் வந்து எங்கேயுமே டைவர்ட் ஆகாம ஸோ இட்ஸ் ஸோ பேக் அண்ட் என்கேஜ், விச் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஹூ வில்லிங் டு டூ த மூவி. அதுதான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஆஸ் ஆடியன்ஸா எனக்கு வந்து ஒரு என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அந்த படம் டெஃபினெட்லி வில் பி சக்சஸ்ஃபுல். ஸோ இந்த படமும் நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் பாக்குறேன். முக்கியமான விஷயம் ஐ வாண்ட் டு சே மைண்ட் செட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ். ஏன்னா எல்லா ஆடியன்ஸும் இட்ஸ் லைக் அ ஸ்டோரி டெல்லர். நம்ம படம் பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டோரி இப்படி போகும் நம்மளுக்குள்ளே நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ time constraint, so I'll go with other person. Sorry to cut you off, but thank you. That was an amazing talk. Your view was perfect. Second speaker, as it's my choice, Santosh. Okay, hi people. So Santosh. நான் ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி 2 டிஸ்க்ளைமர் போடணும்னு நினைச்சேன். அதில் ஒன்று வந்து சந்திர ஆல்ரெடி போட்டார். நான் தமிழில் தான் பேச போகிறேன். இன்னொன்று வந்து, ஸோ நான் ஒரு படத்தை பற்றி பேசினேன்னா என்னால் அந்த படத்தை பற்றி மட்டும் பேச முடியாது. ஒரு 2-3 படம் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் வருவேன். ஸோ 6 minutes இல்லை 6 minutesல ட்ராவல் பண்ணிடலாம். the first thing is ரைட்டிங் பற்றி நிறைய பேசினார் சந்துரு. ஸோ he gave me some more time. இன்னொன்று என்னன்னா, ஒரு படம் வந்து ஒரு போஸ்ட் மாடர்ன் ஏரால, இப்போ நம்ம இருக்கிற ஏரால வந்து ஒரு படம் பார்க்கும்போது ஒரு படம் கருத்து சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் விரும்புறதில்ல. என்டர்டெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் விரும்புறாங்க. பட் என்டர்டெயின் பண்ணாலுமே ஒரு படம் வந்து சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல சென்சிடைஸ் பண்ணணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. பட் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும். சோஷியலி ஒரு படம் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும். எந்த விஷயத்தையும் அதாவது மக்களை வந்து திசை திருப்பிடக்கூடாது, வழி தவறி கொண்டு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நிறைய கிரிட்டிக்ஸ். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ஆர்ட்டோட பேசிக் ஐடியாலஜியே அதாக தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது இப்போ வர நிறைய படங்கள்ல வந்து கேரக்டர்ஸ் வந்து ஃப்ளாடா இருக்காங்க. ஃப்ளாட் கேரக்டர்ஸ் ஏன் இருக்காங்கன்னா தட் இஸ் ரியாலிட்டி. இங்க வந்து நோ ஒன் இஸ் மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஃப்ளாட் கேரக்டர்ஸ் காட்டும் போது என்ன ஆயிருந்தா அந்த ஃப்ளாவை வந்து எந்த அளவுக்கு இங்க குளோரிஃபை பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுல தான் ஒரு படம் வந்து சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா இப்போ வந்து சிவகார்த்திகேயன் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ்ல அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஹீரோயினை வந்து துரத்தி போய் லவ் பண்ணாரு. இப்போ ரெமோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, லவ் பண்ற பொண்ணை வந்து லவ் பண்ண வைக்க தெரியாதவன், வாழ்றதுக்கு தகுதியே இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்லி தேர் இஸ் a sort of glorifying or promoting இந்த ஸ்டாக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து ப்ரமோட் பண்ணிருக்காங்க. சிவகார்த்திகேயன் ஃபிலிம்ஸா இருக்கலாம், தனுஷ் ஃபிலிம்ஸா இருக்கலாம், அந்த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் வந்து ஃப்ளாடா இருப்பாங்க. பட் அந்த ஃப்ளாவை வந்து எந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து எடுத்துட்டு வராங்க, அதாவது கதைக்குள்ள வந்து கதைக்கு தேவையான ஃப்ளாவா வச்சிருக்காங்க, அதை வச்சு மக்களை எந்த விதத்துலையும் திசை திருப்பாம இருக்காங்களா அப்படிங்கிறதான் பார்க்கணும். இன் தட் சென்ஸ் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால்ல வந்து ஆல் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் ஃப்ளாட். எல்லாருக்குமே ஒரு கிரே ஷேட் இருக்கும், இன்க்ளூடிங் the one who is investigating on it.
அந்த கிரைம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றவருக்கு வரைக்கும் பின்னாடி இன்னொரு ஃபேஸ் இருக்கு. ஸோ அதுதான் படத்தோட பேசிக் ஐடியா. நீங்க பாக்குற எல்லா நல்லவங்களுமே நல்லவங்க மாதிரி இருக்கிற யாருமே நல்லவங்க கிடையாது, எல்லாருக்குமே இன்னொரு ஃபேஸ் இருக்குன்றது தான் படம். ஸோ அப்படி இருக்கிற இடத்துல வந்து இவங்க எல்லாருமே திருடங்களா தான் இருப்பாங்க, எல்லாரும் வாழ்க்கையிலுமே ஒரு தப்பு நடக்கும். பட் எங்கேயுமே அந்த தப்பை வந்து நான் பண்ற தப்பு தான் உலகத்திலேயே சரியான விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கேயுமே குளோரிஃபை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் த ஒன் பியூட்டிஃபுல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கண்ணும் கண்ணும் சொல்லியிருக்காங்க. திருடனுக்கு ஏற்ற திருடிங்க, நாங்களும் திருட்டு பசங்க நீங்களும் திருட்டு பண்ணுங்க. ஸோ கடைசி வரைக்கும் நான் திருடங்கிறது தான் அவங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களே தவிர நீங்க இது திருட்டு தான் வாழ்க்கையில வந்து முன்னேறதுக்கான ஒரே வழி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த படத்துல எங்கேயுமே யாரையுமே டைவர்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அந்த விஷயத்துக்காகவே இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப ரசிக்கலாம், பாராட்டலாம். அண்ட் இதுக்கான இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க வந்து ஏமாத்துற ஆளுங்களுமே பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் வந்து அதாவது பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ஹீரோயின் வந்து ஹீரோயின் வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கும் கார்ல போயிட்டு இருக்கும்போது. அப்போ கேட்பாங்க, நீ இந்த வேலையை பிடிச்சிதான் செய்யறியா அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்ல ஆமா நான் பிடிச்சிதான் செய்யறேன், ஏன்னா நான் ஆர்ஃபனேஜை விட்டு வெளியே வந்த உடனே என்னை எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க, என்ன எப்படி பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நான் இந்த மாதிரி ஆம்பளைங்கள்லாம் ஏமாத்துறது தப்பே இல்லடா அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க பண்ற எல்லா தப்பையுமே ஒரு சைட்ல இவங்க பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து இன்னொரு அழகான ஆஸ்பெக்ட் இந்த படத்துல. இதை தாண்டி படத்தோட ரைட்டிங்ல வந்து எனக்கு இருந்த பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஆஸ் சந்துரு செட், படம் வந்து அதோட செகண்ட் பிளேக்குள்ள போறதுக்கு இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம். யூஸ்வலா அவ்வளோ டைம் எடுக்கக்கூடாது, பட் அவ்வளோ டைம் எடுக்கணும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் இப்போ வெற்றிமாறனோட ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ ஆடுகளமா இருக்கலாம் இல்ல பொல்லாதவனா இருக்கலாம், இந்த எல்லா படங்கள்லயுமே கான்ஃபிளிக்ட் வந்து அதாவது பைக் திருடு போற சீன் வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் வரும். ஆடுகளத்துல இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் தான் படமே எமோஷன்ஸே ஸ்டார்ட் ஆகும். அது வரைக்கும் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு அந்த என்ன சொல்றது சேவல் சண்டையை பேஸ் பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, வெற்றிமாறன் வந்து படத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே பேங்க்ல ஆரம்பிச்சிருவாரு. படம் ஃபர்ஸ்ட் சீன் பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து யாரையோ அடிச்சு கொண்டு போட்டு வந்துட்டு இருப்பான். அவன் ஏன் கொண்டாங்கிறதுக்கான வெயிட்டிங் டைமா ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாரு. அந்த மாதிரி ஒரு பேங்க் ஏதோ ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணிருக்கலாமோ. ஏன்னா எனக்கு தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது அந்த பிரச்சனை இல்லை, பட் திரும்ப நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பார்க்கும்போது அந்த பிரச்சனை வந்தது. வீட்டுல ஃபேமிலியோட பார்க்கும்போது எப்படா படம் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு அப்பா கேட்கிறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனா அப்படி ஒன்று வச்சிருக்கலாமோ அப்படின்றது மட்டும் தான் தோணுச்சு. மற்றபடி படத்துல இந்த செட்டப் பே ஆஃப்ஸ் அதாவது எந்த விஷயத்தையுமே புதுசா பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களோட ஸ்கில்ஸை சுற்றியே தான் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இவனை வந்து கேமரா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு கேமரால தான் டக்குன்னு ஒரு ஆட்டோமேட்டட் காரை வந்து ஈஸியா இது பண்ணிட முடியும். சும்மா அவங்கள்ட்ட ஒரு ஆப்பை கொடுத்து அந்த காரை ஆப்ரேட் பண்ணுனா ஒருத்தரால டக்குன்னு பண்ணிட முடியாது. ஸோ அவனை கேமராவே ஆரம்பத்துல இருந்தே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு காரை அன்லாக் பண்றதுக்கான டெக்னாலஜி அவங்கள்ட்ட முதலே இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எங்குமே எந்த விஷயத்தையுமே குறை வைக்காம, ஸோ ஓகே 40வது சீன்ல ஒன்று நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு 4வது சீன்லேயே நான் ஒரு லீட் கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறது இந்த படத்துல ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ ரைட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ல தட் வாஸ் அ பிரில்லியன்ட் மூவ். எக்ஸப்ட் ஃபார் தட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 40 minutes 40வது நிமிஷத்துல தான் படம் ஆரம்பிக்குதுங்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் குறையா இருக்கு. தேங்க்யூ. ஒரே ஒரு இன்ட்ரோ பண்ணிக்கலாமா? ஒரே ஒரு இது மட்டும், if you don't mind. 30 seconds. நான் அவ்வளோ கூட இல்லை சந்தோஷ், ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு அதில். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வந்து ஐ எம் நாட் ஓகே வித் தட். அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன். இது என்னன்னா ஜஸ்ட் லைக் கேர்லெஸ், ஒரு கேர்லெஸ். எனக்கு என்ன நடந்தா நான் ஜாலியாக இருக்கணும். ஒரு சீன்ல வந்து துல்கரே சொல்லுவாரு, நம்ம தான் தப்பா பண்ணிட்டோம், ஜஸ்ட் நம்ம மாறிட்டோம். இதுதான் மைண்ட் செட் ஆக்சுவலா. ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து எடுத்துக்கின அந்த டைம் வந்து ரொம்ப லாங் அந்த செகண்ட் பிளே போட்டுட்டு. பட் அதுதான் வந்து எனக்கு கேட்டீங்கன்னா அந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் டைப்புக்கு காரணம்னு என்னோட ஃபீலிங். தட்ஸ் இட். ஓகே, வெல்கம் தி தேர்ட் ஸ்பீக்கர் ஷாங்கி, மிஸ்டர் சங்கர் நாராயணன். ஹாய், தேங்க்யூ. பீக்கா வந்து நம்ம சந்திரவும் சந்தோஷும் கவர் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் which is the strongest of the movie, which is the screenplay and the way the scenes were portrayed. அந்த லீட் எல்லாம் முன்னாடியே கொடுத்தது இதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. நம்ம வந்து மற்ற விஷயங்களையும் எப்படிலாம் வந்து அந்த மூவி என்டர்டெயின் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தா, தி subtle comedy between Dulquer and Rakshan, that was one of the key points which kept the movie moving till the interval. அதே மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன கேரக்டர்லாம் வந்து கூட அந்த
நம்ம பழைய ஜோக் தங்கத்துறை அந்த கேரக்டர்லாம் கூட வந்து ஒரு ஸ்மால் ஜோக்ஸ் அந்தந்த இடத்துல அப்படி தூவிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் ஒன். சாங்ஸ் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பண்ணியிருந்திருக்கலாம், அது சரியா பண்ணல அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு சின்ன பாயிண்ட். தி ஃபர்ஸ்ட் சாங் வாஸ் நாட் அ வெரி கிரேட் ஒன் டு, இட் வாஸ் ஒன்லி டிராகிங். மித்த ரெண்டு சாங்குமே வந்து ஓகே, இட் வாஸ் ஃபில்லிங் தி கேப், பட் இட் குட் ஹவ் பீன் பெட்டர் இன் அ வே. இன்னும் கொஞ்சம் பிளேஸ்மெண்ட் வேற மாதிரி பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கருத்து. ஸ்க்ரீன் பிளே அதர்வைஸ் வாஸ் குட் எக்ஸப்ட் ஃபார் தி செகண்ட் ஹாஃப்ல ரொம்ப அவங்க வந்து அன்லாக் பண்றதாக அது சொல்லாட்டி ஆடியன்ஸுக்கு ஒருவேளை அது பிடிபடாதோ அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க வந்து அதை கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணிட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு. அதர்வைஸ் ஃப்ரம் an audience perspective மூவி வந்து கொஞ்சம் லென்த்தி மூவி தான். 168 minutes அப்படின்ற ஒரு இந்த காலகட்டத்துல வந்து இட் வாஸ் லிட்டில் லென்த்தி ஒன். அண்ட் நம்ம இந்தியன் நம்ம தமிழ்நாடு ஆடியன்ஸுக்கு தேவையான ஒரு டான்ஸ் ஒரு ஃபைட்டு இந்த மாதிரிலாம் பெருசா இருக்கல. அந்த மாதிரி இல்லாதப்போ ஒரு பெரிய லென்த்தியா தான் ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்கும். அதை கவர் பண்றதுக்காக தான் இந்த கிளைமேக்ஸ்லயே ஒரு அந்த ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் மாதிரி ஜிவிஎம் வச்சு ஒரு சின்ன விஷயங்கள் பண்றது. ஆர் இந்த ட்விஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இருந்துட்டு இருந்துச்சு. ஈவன் இந்த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த மூவி இந்த கடைசியில வந்து பசங்க வந்து இல்ல நீங்க இப்ப வந்து நாங்க போலீஸ் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணுங்களை மிரட்டுறதுல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட் வந்து படம் ஃபுல்லாவே இருந்துட்டு இருந்தனால we didn't feel that the movie was so lengthy. And there were few romantic scenes and நமக்கு வந்து அந்த அஜித்தோ விஜயோ ஒரு ஸ்டார்ட் அது இருக்கிறப்போ அவங்களுடைய லெவல்லயே தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ we all went to the theater without much expectations when it was Dulquer and a new comedian to the industry through Rakshan. So this was something new for the audience, and it kept us engaging till the end. So these are all some of the points which I thought which was not covered by Chandru and Santosh. Editing was another area in the initial stage of the movie. First கொஞ்சம் ட்ராக் ஆகிறதா இருந்தாலும் மூவியை வந்து குயிக்கா மூவ் பண்ணிட்டு போனதுல எடிட்டர் played a bigger role. And கோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாண்டிச்சேரியை காமிச்சிருந்தாங்க. But we didn't feel that it was Pondicherry because of the cameraman's effort, and he was trying to show the maximum indoors and the aesthetic look of each of these places. அதனாலயே வந்து நமக்கு வந்து அந்த we didn't feel it different. Be it Delhi or wherever it is, wherever the place they go, அது அங்கே இல்லாட்டி கூட நமக்கு அது தெரியாத மாதிரியே ஒரு எஃபெக்ட்ல வந்து they had taken the movie throughout. New director for a first time director, it is definitely a bigger responsibility, and he has given his best, and that is a big success for him as far as the movie is concerned. Unfortunately, like Chandru said, the lockdown nala a lot of shows couldn't be there for this movie, but then nevertheless it would have gained its popularity when it was shown on the television, and some of the other revenues would have come through that. So, thanks everyone, and this is my view. 1 minute. எனக்கு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் கொடுங்க. எடுத்துக்கலாம் என்னோட 30 செகண்ட்ஸ். Yeah, thank you so much. So coming to that justification part, so actually நம்ம திருடல மாறிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்கல்ல. ஸோ அந்த justification part will be in the perception of the protagonist alone. ஆனா ஆடியன்ஸ்க்கு டைரக்டர் வந்து ரெண்டு பெர்செப்ஷனையுமே தான் படம் ஃபுல்லாவே ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. இப்படி ஒன்று நடக்குதுன்னா அதுக்கான ஆப்போசிட் எண்ட்ல என்ன நடக்குதுங்கிறதையும் காட்டுவாரு. ஸோ அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கௌதம் மேனனோட டயலாக். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்திருந்தேன்னா லேப்டாப் வெடிச்சிருக்கும்ல, என் பொண்ணு செத்துப்பாலான்ற மாதிரி ஒரு டயலாக் இருக்கும். ஸோ ஆடியன்ஸ்க்கு ரெண்டு பெர்செப்ஷனையுமே தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் துல்கர் வந்து செல்ஃபிஷான ஒரு மோட்டிவ்ல அவர் வந்து அவரோட பெர்செப்ஷன்ல மட்டுமே வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரு. அவருக்கும் ஆப்படிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்ங்கிறது தான் படம். இந்த ஃபண்டமெண்டலி இந்த மூவியை வந்து ஜாலியா பார்த்துட்டு அப்படியே போய் ரொம்ப ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணாம விட்டோம்னா இட் வில் பி நைஸ். அண்ட் another important aspect which I liked in the movie is அந்த நம்ம இயல்பாவே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள பண்ற மாதிரியே மச்சான் கால் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலர் டியூன் போட்டு அந்த பாட்டு அந்த வச்சு பேக்ரவுண்ட்ல வச்சு சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இளையராஜா சாங்ஸோ நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் சாங்ஸையும் யூஸ் பண்ணது வந்து that was something very live and a new idea which many of us might not have thought for a movie,
பட் நமக்குள்ளேயே பண்ணிருப்போம், என்னோட காலர் டூன் கேள ஆர் என்னோட ரிங் டோன் கேள அப்படின்னு நம்ம பேசி இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை மூவில கொண்டு வந்தது. இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஃபார் us to watch and enjoy. That's my point. Thank you, really thank you. நான் 3 ஸ்பீக்கருமே வந்து டீடைலா பேசுற ஸ்பீக்கர்ஸ். நான் இண்டிவிஜுவலா பேசிருக்கேன். 6 நிமிஷத்துல நீங்க எப்படி முடிப்பீங்கன்னு தான் நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். சீனி கிட்ட சொன்னது அதுதான். ரியலி தேங்க்யூ 6 நிமிஷத்துல சம்மரைஸ் பண்ணுங்க. Because I know individually you guys speak a lot, you guys detail it to some extent. Really thank you. Now something for the other audience. போர்க வாங்க. பேப்பர் இல்லாம வராது உங்ககிட்ட. இவனும் அதான் பண்ணிருப்பான். Yeah, something for the other movie buffs now. So 3 of you can register your comments, your views. Okay, இது வந்து surprise package மாதிரி. நீங்க chatல வந்து if you are interested just type in your name. 3 of you can nominate and you can share your views and you will be given 3 minutes. 3 நிமிஷத்துக்கு உங்களோட views on this movie you can share. Yeah, I'm still waiting. I'll wait for the names. Rajaram, you want to go? Till someone says you can share your views, Ram. Irunga. Yeah. Ranjit KP wants. You can? Okay. Am I audible? Yeah, you're audible. Just 1 minute. Okay. I will just wait for the other 2 also. Yes, Vijay illa. Ranjit is the second person. And third? Senthil. Super. Before order also we'll go in Raja, Ranjit and Senthil. Before that, I'll just take one minute. Yeah, view illa shanky kattinga adu panna maten. Like na moderator da. Yeah, so the one thing which I wanted the other day we were talking in live is FD now. We have WhatsApp groups. Yes, நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட shanky, how many years are we in this group? எவ்வளவு வருஷமா இருக்கு? Almost 4 years. Yeah, it's complete 5 years actually. We started in 2014. 5 years and our record was the movie in Palazzo, right? What was the count? 100 people we went actually. One is Rajinikanth movie. For a movie. Avlo 5 years we are having different. It was Venom. We have not evolved after that. அப்படின்ற போது we were talking. And many of us are reviewers. நிறைய reviewers இருக்காங்க. We have designers and the poster was designed by Pragadish. And நம்ம குரூப்ல எல்லாரும் இருக்கும்போது individual talents let's find. Let's create like we'll use a social media platform. YouTube channel create பண்ணலாம் 4 வருஷமா பேசிட்டு இருக்கோம். எங்கள அதுக்கப்புறம் கிரியேட் பண்ணவலாம் எங்கேயோ போயிட்டான். So many ideas are still open. அதுக்கு தான் the reviews group ஓபன் பண்ணுச்சு. Let's use that group. உங்க ஐடியாஸ்லாம் அதுல போடுங்க. Maybe you can directly contact Srini also and suggest your idea. We need moderators, we need admins to hold these page. And அது பேசுறதோட அப்படியே நிக்குது. அதை தாண்டி let's take it forward. Please contact Srini for that. Yes, Raja, over to you. Your 3 minutes starts. Yeah, I don't want to take this as a 3-minute review. ஒரு என்னோட சஜஷன்ஸ் மட்டும் நான் எவ்வளவு க்ளோஸ் அப் பண்ண முடியும்னு பாக்குறேன். இப்போ 3 பேர் பேசுனதுலயுமே வாட் ஐ ஃபெல்ட் வாஸ் அவங்க 3 பேருமே ஒரு பக்கம் சாஞ்சாங்க. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் கதை ஆரம்பிக்குதுங்க. இதை வந்து கொஞ்சம் பிரேக் டவுன் பண்ணுவோம். இந்த கதையை வந்து நம்ம ஒரு வரியில சொன்னோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து ஒரு ஹீரோயின் இருக்காங்க. அவங்கள வந்து ஒரு நல்ல போர்ட்ரேயல் ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட். Then she also seems to be in a Heist platform. So அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரும் கொலாபரேட் பண்ணி எப்படி இது do the master Heistன்றதா இந்த படத்தோட ஒன்லைனா சொல்ல முடியும் ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல. இதுக்குள்ள ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரோட டிராவல் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா கதைக்குள்ள போலன்றது ஒத்துக்க முடியல. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 20 மினிட்ஸை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த ஹீரோயினை வந்து எவ்வளோ ஒரு ஆப்போசிட் போர்ட்ரேல் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு அதை ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த 20 மினிட்ஸ். அதுக்கு தான் அந்த 20 மினிட்ஸ். அப்புறம் 20th மினிட்ல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆக்சுவலா ஹீரோ என்ன பண்றாருன்றது ஆரம்பிக்குது. ஸோ அதனால ஆடியன்ஸ் வந்து பிளெண்ட் ஆயிடுறாங்க. ஓகே, ஹீரோயின் வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டர், அவங்களுக்கு இது பிடிக்காது, இந்த ஹீரோ எப்படி அவளை லவ் பண்ண போறான், அவனோட லவ் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போகுதுன்னு பார்த்தா அவளே இவனோட ஒரு பெரிய இவளா இருக்கா. ஐ மீன் தந்திரக்காரியா இருக்கான். ஸோ அந்த 20 மினிட்ஸ் ரொம்ப பிரில்லியண்டா யூஸ் பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணுது. நீங்க ஒரு மைண்ட் செட் அது என்னதான் அது வீக்கா ஒரு லவ் ஸ்டோரி மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்தது வந்து இட் இஸ் a வெரி பிரில்லியன்ட் ஐடியா. அந்த செகண்ட் ஸ்பீக்கர் சொன்ன மாதிரி I'll take one more reference. இது எங்கேருந்து நம்ம இந்த ஐடியாஸ் வந்து இது ரொம்ப பிரில்லியண்டா ஒர்க் ஆகிற ஐடியாஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். உதாரணத்துக்கு கோன்னு ஒரு படம் பார்த்தோம்னா கோல வந்து வில்லன் வந்து அஜ்மல்.
பட் நம்மளுக்கு கண்ணு முன்னாடியே பிரகாஷ் ராஜ் அண்ட் அந்த தெலுங்கு வில்லனை இப்போ காட்டுறேன், அவன் இந்த மாதிரி 2 ஜாம்பவானை வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அஜ்மல் மேலே உங்களுக்கு டவுட்டே போகாது. ஸோ அப்படி ஒரு 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 நல்ல ஃபேக்டர் தான் ஹீரோயினுக்கு அந்த 20 minutes யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்களோ எனக்கு தோணுது. ஸோ ஜஸ்ட் அ கவுண்டர் ஆர் அ சஜஷன் ஃப்ரம் மை எண்ட். ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு டேக் த 3 minutes ஃபார் திஸ். இதுதான் எனக்கு தோணுச்சு. அதர்ஸ் ஆல் வேர் ஐ குட் ஃபாலோ யூ அண்ட் எவ்ரிதிங் வாஸ் ஆன் ட்ராக். Thank you. இது யா Senthil. Ranjit. Yeah, hi guys, this is Ranjit here. Very good evening. So I'm Ranjit from Chennai. I'm basically a freelance Android trainer and developer. I'm also a part of movie group for I think almost a year I think. So now 3 minutes எடுத்துக்க போறதில்ல. I just want to share few things about. So அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா சின்ன மைன்யூட் டீடைல்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. சொல்லப்பட்ட அந்த டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் எதுவுமே லாஜிக் மிஸ்டேக் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஏன்னா as per the story, the hero is Android developer, right? So he is using actually the original Android Studio tool. That's what, because I am also working with Android. So like that, even minute details are, they have given very good grade. So that, as someone said, comedy is very, very unique. I mean, it's very, very good. That song play பண்றது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. So நான் ரீசெண்டாக பார்த்த படத்திலே one of the best film. I can say that it's கண்ணும் தேடி விட்டால். ஆக்சுவலாக என்னை நிறைய பேர் பார்க்க சொன்னாங்க, நான் ஆக்சுவலாக மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட் நிறைய பேர் பார்க்க சொல்லி பார்த்த படம் இது. ஸோ நம்மளும் படம் முன்னோன்னு பண்ணாமல் ஸோ தே டிட் அ வெரி குட் ஜாப். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ Ranjit. Senthil, yes. சொல்லுங்க. கைஸ் ஹாய் எல்லாத்துக்கும். ஹாய். ரொம்ப நாளாச்சு எல்லாத்தையும் பார்த்து. 40 days லாக்டவுன்ல யாராச்சும் ஒருத்தவங்க பார்த்துருவோம், யாரையுமே பார்க்க முடியல. அந்த கண்ணும் கொள்ளையடித்த டாபிக்கே வந்து எல்லாரும் வந்து அந்த ஒரு பாட்டு வச்சு பண்றீங்க. நான் 2வது வாட்டி படம் பாக்குறப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, கண்ணும் கொள்ளையடித்தால், அதாவது கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க மாதிரிதான் எனக்கு தோணும். அப்படிதான் அந்த வியூல தான் நான் 2வது வாட்டி பார்த்தேன். அது ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி பாக்குறப்போ எனக்கு அது தெரியல. கண்ணும் 2 கண்ணை வச்சு அவங்க கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க சம்திங். அந்த பசங்களை ஏமாத்திட்டாங்க, எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். 2வது இந்த படத்துல டயலாக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எல்லாருமே பேசிட்டீங்க எல்லாத்தையும். டயலாக்கா நான் பேசுறேன். அதுல வந்து அந்த கனவுக்கு மேல நீங்க பண்றதெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்ற டயலாக் ஆகட்டும். அப்புறம் வந்து அவன் வந்து அந்த பையன் அந்த தர்ஷனை வந்து லவ் பண்ணிட்டேன் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லாரியில உட்காந்து அந்த சீன் ரொம்ப, அதாவது தர்ஷன் ஒரு காமெடியா இருந்தாலும் அந்த டயலாக் வந்து அந்த இடத்துல அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு. அப்படி ஒரு கண்ணு நமக்கே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, லவ் பண்ணிட்டேன் போல அந்த புள்ளைய அப்படிங்கிற டயலாக்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இது ஒரு கார்பரேட் மாதிரி எப்படி இந்த படத்தை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த டெல்லியில இருக்க ஒரு இதை வச்சுலாம் அதெல்லாம் பாக்குறப்போ இவங்க ரொம்ப ஹைஃபையாவே இந்த படத்தை காட்டணுங்கிற மாதிரி தான் சொல்லிக்கிறாங்க. மற்றபடி எந்த லேக்குமே இல்லை. எனக்கு ரொம்ப நார்மலா ரொம்ப லேக்கு குறை சொல்ற மாதிரி பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணவே இல்லை. நார்மலா இருந்துச்சு. ஐ லைக் தி மூவி. சூப்பர், தேங்க்யூ. We have 6 minutes 37 seconds. நான் ஏன் அவ்வளோ ஓடுறேன் அப்படின்னா அதுக்குள்ள கால் கட் ஆயிரும். ஓசி ஜூம் இது, அதனால. ஸ்ரீனி, over to you for the next 4 minutes. Okay. அனந்த் டைம் கேட்டிருக்காரு chatல. Okay, அனந்த் ஆனா எனக்கு என்னால 1 minute தான் தர முடியும். Yes, over to you அனந்த். Okay. அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. Should I? A quick 1 minute from my side. Movie was wonderful. One technical snag I found was in the planning. When these guys take the Mercedes, the Rolls Royce out of this house, there is another situation where that guy's wife is kept engaged by another girl. So that seemed completely out of சினாரியோ. ஒரு பொண்ணு இருக்கா, அவனுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கணும் இந்த பிளான்ல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிரியேட் பண்ண மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு. மோரோவர் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே மூவி படத்துக்கு வெளியே வந்து பார்த்தா வாட் இஸ் த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரின்னு பார்த்தா ஒன்றுமே கிடைக்கல. இட் வாஸ் சிம்பிளி லைக் walk in the park. There is no logic or there is no ethics that is built in, which is a kind of a benchmark for all any Indian movie. But of course it's a old effort. படம் ஃபுல்லாவே இம்மாரல் தான். சோ மாரல் நீங்க தேடக்கூடாது. இல்ல அப்படி பாத்தீங்கன்னா வட்டாரம், மங்காத்தா இந்த மாதிரி படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it all lies in the same. This is Venkat. Hi.
வட்டாரம் மங்காத்தாலும் இதே ஜானர்ல தான் வரும் ஆக்சுவலா. யூ கான்ட் ஃபைண்ட் எனிவன் குட் இன் தட். You walk in அந்த படம்லாம் when you walk in you know what to expect. இந்த படத்துல அந்த மாதிரி இல்ல. You associate with all the people. உங்களை யார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண சொன்னாங்க? அதான் wrong part, you know. Guys, time. Yeah. Yes. Srini, over to you. 3.5 minutes. Yeah, first of all, thanks to all for joining the call. It's very short notice, I know that, but we have good audience every time. As earlier said, we almost started this group around October 2014, and we are having around 2,000 members in the group, and many are actually participate in the WhatsApp group, and around 350 movies meetups we went so far, and few are not counted, but officially what are the posted on the group, we have around 350. And as we said, in our group we have multiple talented people, but very rarely we got opportunity to speak to everyone after going a movie because we are time constraint. Once you saw the movie, and few sit with others and do the reviews, and few used to send the reviews to our group. So I thought we are planning to have a full length kind of group, and we have we can capture all the reviews and share everybody's talents there, but we never got the chance. And fortunately, unfortunately, as Gilbert said, we all storming in a Zoom call idea, and then we got, okay, let's bring out the talents what we have in the group, because in our group we have few real directors and few actors are there, and short movie plans, and again few are working on the stories. All those things we only rarely know. And when you know that Shankara, we just know only he's working for one of the TV company, but we don't know he's a good singer and he is choreographer, many songs he has sing. And Gilbert is another guy, he's doing the event management, such many things are there, many reviews are there. So we thought, okay, let's usually in the other countries, whenever movie releases, they do a pre-release event, and they will release the movie before it's hitting the theaters for the sample audience. They see the review of those things. Such things are not there in India, because whenever it's a show where we just copy paste and project a piracy to that. Thus they got the idea okay, most of the people we watch movies alone, but we want these movies are part of we thought, okay, let's create a platform all can together watch movie and share our reviews and our happiness. And especially this group has given many friends, and many organizers are very active and helping to others, and there are many people in the group are willing to help. So that is the form we bring up this even now. Anyway, as you see the lockdown, it won't be ending in very soon, not soon. It may take September. Till that time we don't want to have any movies releasing. So we thought, okay, every week we'll do some kind of new things, and we'll bring up, we can introduce everybody to the group. Yeah, that's what sorry to cut you guys. Professionalism maintain பண்ணலாம் the 40 minutes. The link is valid. Informally நம்ம 40 minutes அப்புறம் continue பண்ணலாம். Formally the meeting ends in the 40 minutes. We wanted to try our best டைம்ல வச்சு போலாமேன்றதுதான். இல்ல கில்பர்ட், இதுக்கு ஒரு சான்ஸா நான் எதிர்பார்க்கறேன். இந்த மூவி பத்தி இட்ஸ் நாட் a சிங்கிள் மூவி ரிவ்யூ கூட நம்ம இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ல மூவி பத்தி நிறைய பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ஒரு பண்ணலாம், திரும்ப லாகின் பண்ணி பண்ணலாம். கட்டாயிரும் திரும்ப லாகின் பண்ணி பண்ணலாம். சார் கட் ஆகாது சார், 3 hour கண்டினியூவா பேசியிருக்கேன் சார், கட் ஆகாது. இல்ல அதாவது இது இதுல பண்ண முடியும், ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆயிரும். திரும்ப லாகின் பண்ணுங்க. I would like you all to switch on your video. நான் ஒரே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு செகண்டுக்கு உங்க வீடியோ Gilbert யார் இருக்காங்களோ எடுத்துருங்க, because there are many who is not having the video format. So நீங்க யார் இருக்காங்களோ எடுத்துருங்க. எல்லாரும் ஹாய் சொல்லலாமா? ஹாய் சுரேஷ். ஹாய். thumbs up would do. Thank you. சுரேஷ் ராஜமணி, நல்லா இருக்கீங்களா? Thank you for all. bro, எப்படி இருக்கீங்க? We'll join again guys in case it gets cut. Join again, continue பண்ணலாம். We'll talk about the views, feedbacks, எப்படி போச்சு, how we can plan again. Thank you. வீட்ல பேசலாமாப்பா? Tada, bye. Thank you.